Shall we continue with the MCQs because earlier lecture was disturbed because of power failure. So shall we revise the MCQs again? Yes. आणि आपल्याला टेस्टसाठी MCQs पाहिजेत, बरोबर आहे ना? ओके, शॅल वी स्टार्ट. हे मात्र आपण क्विकली घेऊया, इथे खूप डिस्कशन करणं काही योग्य नाहीये. हॅलो, Yes, sir. एक मिनिट, थोडंसं मीटिंग लॅग होते, जस्ट वेट फॉर सम टाइम. Okay, so most of the MCQs can be based on horizontal line, frontal line, then properties of, just a minute. So most of the MCQs will be based on frontal line, horizontal line, grade bearing, and properties of lines. So we'll start the MCQs. We are discussing the first MCQ. A line AB of 100 mm length is parallel to HP. So whenever you are reading the statement, line parallel to HP, म्हणजे त्याचा टॉप व्ह्यू कसला पाहिजे? हॅलो, ट्रू लेंथ असला पाहिजे, बरोबर आहे. when the line is parallel to HP, top view shows true length. त्यामुळे त्यांनी काय विचारलं, व्हॉट इज द लेंथ ऑफ टॉप व्ह्यू. तर लेंथ ऑफ टॉप व्ह्यू ही काय असणार आहे? ट्रू लेंथ, that is given length of 100, correct? Then the second MCQ, a line PQ of length 100 mm is parallel to VP. Parallel to VP means which type of line? Hello, बोलो ना please. Parallel to VP means which line? It has to be a frontal line. Okay. So its front view will be once again. Frontal line, the front view कसा असतो? True length plus theta. Yes or no? अशी frontal line असते. So length of front view किती असेल? True length, that is 100. Then question number 3. A line RS of 80 mm is parallel to vertical plane and perpendicular to HP. And the line is perpendicular to HP. म्हणजे बघा, डेमॉन्स्ट्रेशन करतो. एखादी लाईन जर अशी व्हर्टिकल असेल HP ला परपेंडिक्युलर, आणि त्याला जर वरून पाहिलं तर ती कशी दिसणार आहे? ॲज अ पॉइंट. ओके. सो लेंथ ऑफ टॉप व्यू विल बी 0 because it will appear as a point view. ठीक है. Then fourth one, apparent length of a line is always less than. Apparent length is always less than. Less. ठीक है. Apparent inclination of a line is always आहे. आपण थोडंसं चेंज केलं होतं, काय जनरली म्हणलं होतं, याचं एक्सप्लेनेशन पण दिलं होतं मागच्या वेळी, काय तर जास्त नको. तर ॲपरंट अँगल जो आहे हा ट्रू अँगल पेक्षा कसा असतो? Greater. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. हे सर्व बेसिक्स आपण डिस्कस केलेले आहेत. देन फ्रंट व्यू ऑफ लाईन MN appears as a point. एखाद्या लाईनचा फ्रंट व्यू कसा दिसतोय? पॉइंट दिसतोय. द लाईन शुड बी परपेंडिक्युलर टू. तर एखाद्या लाईन जर अशी तुम्हाला समोरून दिसत असेल ॲज अ पॉइंट, बरोबर आहे, तर ती पाठीमागच्या व्हीपीला परपेंडिक्युलर असली पाहिजे.
So the line should be perpendicular to VP. Then question number 7. When a line is parallel to both HP and VP, which of its views will show true length? तर HP ला पॅरल असल्यामुळे टॉप व्ह्यू ट्रू लेंथ दाखवेल, VP ला पॅरल असल्यामुळे फ्रंट व्ह्यू ट्रू लेंथ दाखवेल. सो बोथ फ्रंट व्यू अँड टॉप व्यू. Okay. ठीक आहे. देन both front view and top view, question number 8, are perpendicular to XY. तुम्हाला सांगितलं फ्रंट व्ह्यू परपेंडिक्युलर टू XY. या लाईनला आपण काय म्हणतो? प्रोफाईल लाईन. आठवलं? दिस इज फ्रंट व्यू A dash B dash perpendicular to XY, top view AB perpendicular to XY. This will be elevation length, this will be plan length. कॅरेक्टरिस्टिक काय असते त्या लाईनची सांगा? प्रोफाईल लाईन. What are the characteristics of profile line? A dash A, B dash B lies along same projector of profile line front view and First property is theta plus phi is equal to 90 degree. 90 degree. ओके, याचे प्रॉब्लेम आपण आज सॉल्व्ह करूया बरं का, MCQ झाल्यानंतर. आणि ते MCQ म्हणजे कसले प्रॉपर्टीज ऑफ लाईनचे प्रॉब्लेम्स अवघड असतात. तुम्ही समोरासमोर शिकल तरी अवघड जातं. तर आपण प्रोफाईलचे प्रॉब्लेम आज डिस्कस करूया. अल्फा आणि बीटा दोघांची व्हॅल्यू किती असेल? 90. आणि फ्रंट टू टॉप व्ह्यू दोन्ही परपेंडिक्युलर टू XY. आणि अजून काय असतं? A dash A आणि B dash B हे कसे असतात? दे लाय ऑन द सेम प्रोजेक्टर. हे सर्व पॉईंटवरती MCQ तयार होऊ शकतात. स्नॅपशॉट घेत आहे. दिस इज प्रोफाईल लाईन. This is about the profile line. Shall we continue? Yes, sir. For a profile line, the sum of its true inclination with HP and VP is 90 degrees. Just now we have discussed the theta plus phi is equal to 90 degrees. For which line? Profile line. Profile. Okay, grade of a line represents its true inclination with HP. Williams, bearing of a line can give its which type of inclination? Apparent inclination. In the projections of frontal line, bearing can be described as फ्रंटल लाईनचा टॉप व्ह्यू कसा असतो? पॅरलल टू XY. येस ऑर नो? इकडं ईस्ट असते, इकडं वेस्ट असते, बरोबर ना? त्यामुळे बेरिंग तुम्ही अलॉंग ईस्ट किंवा अलॉंग वेस्ट असं सांगू शकता. आठवलं का? मी काय तर रिपीट करायला नको सगळं एवढं. ड्यू ईस्ट किंवा ड्यू वेस्ट असतं. आणि प्रोफाईल लाईनचं कसं असतं बेरिंग? ड्यू साऊथ और ड्यू ड्यू नॉर्थ. साऊथ किंवा ड्यू नॉर्थ. हे सगळं एक्सप्लेन केलेलं आहे. When two lines are parallel to each other, all the properties are true. म्हणजे they appear parallel in all the views. When one line shows true length, other line shows true length. Distance between parallel lines is equal to distance between their point views. हे सर्व प्रॉपर्टीज ॲप्लिकेबल आहे. त्यामुळे ऑप्शन काय आला? ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 14. Angle of 90 degrees between the perpendicular lines is seen in the view where? Angle of 90 degrees between the perpendicular lines is seen in the view where? At least At least one line shows true length. Okay. In case of intersecting lines,
तर इंटरसेक्टिंग लाईन ह्या नेहमी Point of intersection. Point of intersection lies on the same projector in front view and top view. ऑप्शन ए करेक्ट. Then one base edge of tetrahedron and opposite slant edge. तर हा टेट्राहेड्रॉन मी तुम्हाला दाखवला होता, आठवतंय? बहुतेक यावेळेस लाईट गेली होती ना. तर ही स्लांट एज म्हणतो याला आपण, तिरकी साईड, आणि त्याच्या अपोजिट असणार ही बेस एज. तर ह्या नॉन कोप्लेनर असतात, म्हणजेच त्या कशा असतात? स्क्यू लाईन्स. ओके, ते सॉलिड्समध्ये आपल्याला टेट्राहेड्रॉन माहिती होईल, पण मीन व्हाईल आता सॉरी. तर टेट्राहेड्रॉनची एक तिरकी साईड आणि एक बेसची साईड, ही कोणती पेअर असते? स्क्यू लाईन्स. ठीक आहे. देन बेअरिंग ऑफ अ लाईन इज गिवन एज साऊथ 30 ईस्ट. ॲपरंट इन्क्लिनेशन विथ VP, 60. याला आपण बीटा म्हणतो, बरोबर ना? Yes. तर बेअरिंग अँगल इज इक्वल टू 90 minus beta. 90 मायनस बीटा. -beta. तर हे वर्डिंग मध्ये पण याच्यावरती MCQ तयार होऊ शकतो किंवा व्हॅल्यूज मध्ये पण होऊ शकतो. ठीक आहे. सॉरी सर फॉर नॉट अटेंडिंग द लेक्चर, नेटवर्क प्रॉब्लेम. ठीक आहे, कायम आउट ऑफ कव्हरेजेस राहणार आहेत काही लोक. कितवा झालो? 17th ना? Yes, sir. 18th. Bearing of a line is south 40 east with respect to A. Its bearing with respect to B will be. North 40 west. North तर साऊथचं 40. नॉर्थ करणार, ईस्टचं वेस्ट. बेअरिंग अँगल ॲज इट इज नॉर्थ 40 ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Grade of a line is 100%. What is its inclination with HP? 45 degree. 45 degree. 45 degrees. हे तुम्हाला एक्सप्लेन करतो मी पाहिजे तर. हा जर अँगल 45 डिग्रीज असेल, तुम्हाला माहिती असतं काय? y इज इक्वल टू एक्स असायला पाहिजे, बरोबर ना? Yes, sir. ज्यावेळी तुम्ही ग्रेड इक्वल टू 100 घेता, त्यावेळी काय होणार आहे? एक्स पण 50 घेणार, y पण 50 घेणार, बरोबर आहे? म्हणजे ग्रेड का असते नेहमी, हे वाटल्यास नोट करा. ग्रेड अँगल हा फॉर्म्युला नोट करा. ग्रेड अँगल इन डिग्रीज. असतो tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स. आता y आणि x दोघं जर इक्वल असतील तर tan इनवर्स ऑफ काय येणार? तो 1, म्हणजे 45 डिग्रीज. अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन. लोकस ऑफ लाइन्स ड्रॉन थ्रू द एंड्स ऑफ एन ऑब्लिक लाइन आर Parallel to XY line. पॅरलल टू XY. ओके, तर लोकस लाईन्स ह्या पॅरलल टू XY असतात. MCQ 2 वेळा आपण शिकलेलो आहोत. ठीक आहे. शॅल वी मूव टू द प्रॉब्लेम्स नाव? Yes. Yes, sir. तर प्रॉपर्टीज ऑफ लाईन्सचे प्रॉब्लेम घेण्याऐवजी आपण घेऊया ऑब्लिक लाईनचे सॉरी, कसली लाईन? Profile. प्रोफाईल लाईनचे प्रॉब्लेम. Profile. ठीक आहे, राईट डाऊन. प्रॉब्लेम्स लिहिताना पण प्रॉब्लेम यायला लागला. ठीक आहे, हरकत नाही. म्हणजे प्रॉब्लेम्स ऑन प्रोफाईल लाईन. हे सगळं नोट करून घ्या. फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोफाईल line.
Following are the properties of a profile line. Number 1, sum of its true inclinations with HP and VP is 90 degrees. याला आपण म्हणू शकतो थीटा प्लस phi is equal to 90 degrees. This is the first property. माहिती असलेली गोष्ट आहे, फक्त आपण त्यात ॲज अ थिअरी पार्ट म्हणू शकतो. सेकंड, इट्स apparent inclinations with HP and VP are equal, that is 90 degrees. In other words, front view and top view of a profile line are perpendicular to XY. Third, थीटा प्लस फाय झालं, अल्फा बीटा नोटेशन लिहूया आपण ब्रॅकेट मध्ये. अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. ठीक आहे. आणि शेवटचं काय? What is the last property? A dash A, B dash B. Right. All the points, Becomes that is A dash A and B dash B lie on the same projector. ठीक है. You can show the sample projections. If this is XY line, then there will be one common projector on which all the points are going to lie. Out of which 2 points will constitute the front view, two more points. हे सगळं झालंय म्हणून मी जास्त रिपीट करत नाही, चालेल ना? Yes, sir. You are knowing all these things. We are just making a revision of all these things. So one endpoint A dash A, another endpoint B dash B, this will be elevation length, that is front view length, and this is top view length or plan length. Then through A dash you can draw the reference line. कुणीकडे दाखल तर चालेल, डावीकडे उजवीकडे फरक पडत नाही, जिथे आपण अँगल मेजर करतो, बरोबर आहे का?
तर इलेव्हेशन लेंथने केलेला अँगल किती असतो? अल्फा, बरोबर आहे का? प्लीज रिस्पॉन्ड. Yes, sir. इलेव्हेशन लेंथने केलेला अँगल असतो अल्फा, त्यामुळे या केसमध्ये तुम्ही अँगल अल्फा म्हणणार 90 डिग्री. सिमिलरली प्लान लेंथने एक्स वाय केलेला अँगल असतो बीटा. Beta. So beta in this case will be 90 degrees. So this is the nature of projections for a profile line. हे जर समजलं असेल तर याच्यामध्ये अजून काहीतरी शिकायचं का? प्लीज टेक अ स्नॅपशॉट ऑफ दिस. Have you understood this? Please respond. Yes, sir. Okay. Do you want to learn something new? Yes. कारण हे लेक्चर आता मी Yes, घेतो केमिस्ट्रीचं. पुढचं लेक्चर पीपीएसचं मॅडम नाही आहेत, त्यामुळे ते आयदर मॅथ्स होईल किंवा ग्राफिक्स होईल, डोंट नो. कधी होतं शेवटचं लेक्चर? 3:45 ना? Yes. ओके, तर स्नॅपशॉट घेतलाय का? Yes. Sir. ओके ओके. सो दिस इज द नेचर ऑफ प्रोजेक्शन्स ऑफ अ प्रोफाईल लाईन. बघा, मी तुम्हाला पुन्हा एकदा डेमॉन्स्ट्रेशन देतोय, इफ यू हॅव फॉरगॉटन. तर ॲज युजल आपण कन्सिडर काय करतोय? एच पी अँड व्ही पी, बरोबर आहे. एच पी हे ग्राउंड असेल, व्ही पी हे पाठीमागची वॉल असेल, समजतंय? वी आर कन्सिडरिंग द हायपोटेनस ऑफ अ राईट अँगल ट्रायंगल ॲज द प्रोफाईल लाईन, बरोबर आहे. मग या लाईननी, या हायपोटेनसनी जो एच पीशी केलेला अँगल आहे तो 30 आहे. एक एक्झाम्पल देतोय ज्याला आपण थीटा म्हणतो, आणि व्ही पीशी केलेला अँगल किती आहे? 60. तुम्ही जर दुसरा टाईपचा सेट स्क्वेअर घेतला तर 45 असेल. हा सेट स्क्वेअर जर तुम्ही असा उभा केला तर थीटा 60 असेल एच पीशी आणि फाय 30 असेल. बट इन एनी केस थीटा प्लस फाय विल बी 90 डिग्रीज. फर्स्ट पॉइंट इज क्लिअर? Yes, sir. Okay. Then the next thing we need to understand, प्रोफाईल लाईन ही अशी असते, म्हणजे इथं खाली जर एच पी असेल ग्राउंड, पाठीमागं जर व्ही पी असेल. सो दिस इज द लाईन अंडर कन्सिडरेशन. दिसते सर्वांना? हायपोटेनस ही लाईन अंडर कन्सिडरेशन आहे. Yes, sir. तर याचा फ्रंट व्ह्यू एक्स वायला परपेंडिक्युलर आहे असं वाटतं आपल्याला. हा फ्रंट व्ह्यू दिसतोय ना एक्स वायला परपेंडिक्युलर? येस ऑर Yes, नो? sir. Yes, sir. सिमिलरली हा जर तुम्ही टॉप व्ह्यू असा घेतला या लाईनचा, तर तो सुद्धा वरून बघितल्यावर कसा दिसेल? परपेंडिक्युलर टू एक्स वाय. म्हणजे अल्फा आणि बीटा किती आले? 90. आठवलं सगळं रिगार्डिंग प्रोफाईल लाईन? Yes, sir. आता तर प्रोफाईल लाईन हे बाय डेफिनेशन कसे असतं सांगा? तर इथे एक प्रोफाईल प्लेन असतं, माहिती ना सर्वांना, जे एच पी आणि व्हीपी ला परपेंडिक्युलर असतं. येस ऑर नो? प्रोफाईल Yes, प्लेन sir. कसं असतं? परपेंडिक्युलर टू एच पी अँड व्हीपी. त्यामुळे जर या लाईनला तुम्ही दिसते हे प्रोफाईल लाईन हायपोटेनस, याला जर इकडून पाहिलं तर काय काय दिसेल आपल्याला? साइड व्ह्यू दाखवू का या लाईनचा कसा दिसतोय? आपण इकडून बघण्याऐवजी काय करू? True length. या लाईनलाच तुम्ही लेफ्टला गेला असं इमॅजिन करा. साइड व्ह्यू काय दाखवला या लाईनचा? ट्रू लेंथ और अपरंट लेंथ? True length. True length. साइड व्ह्यू काय दाखवेल? True length. सर्वांनी उत्तर द्या. True length. ट्रू लेंथ. ओके. ट्रू लेंथ बरोबर कोणकोणते अँगल दिसतात सांगा? तर आयदर थीटा दिसतो किंवा फाय दिसतो, बरोबर आहे ना? आता इथं जो अँगल दिसतोय हा कोणता असेल? हो, थीटा असेल. येस ऑर नो? Yes. Yes. हा अँगल कोणता आहे? थीटा. तर हा अँगल तुम्हाला थीटा दिसतोय कारण इथं कोणती लेंथ दिसते?
ट्रू लेंथ. ट्रू लेंथ. बरोबर आहे. हा HP बरोबर किंवा हॉरिझॉन्टल बरोबरचा अँगल आहे आणि हा अँगल जो आहे तो व्हर्टिकल बरोबरचा आहे ना, VP बरोबरचा. ही लाईन अशी आहे ना, दिसतं की सर्वांना? ही लाईन अशी Yes, आहे. sir. येस ऑर नो? सर. म्हणजे त्यानं VP अँगल किती केलाय? येस. VP अँगल किती केलाय? 60, ज्याला आपण फाय म्हणतो. तर फाय हा अँगल पुन्हा एकदा कसा दिसतोय? ट्रू लेंथ बरोबरच दिसतोय. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. येस सर. म्हणजे बघा, डिस्क्रिप्शन ऑफ साइड व्ह्यू ऑफ दिस लाईन. या लाईनचा साइड व्ह्यू कसा दिसतोय हायपोटेनसचा? ट्रू लेंथ दाखवतोय. येस ऑर नो? Phi. अलॉंग Yes. विथ येस. थीटा अँड Theta. फाय. Phi. तर साइड व्ह्यू मध्ये ट्रू लेंथ, थीटा आणि फाय ह्या सर्व गोष्टी दिसतात. कुणासाठी? प्रोफाईल लाईन साठी. इज दॅट क्लिअर? येस सर. ओके. साइड व्ह्यू कसा काढायचा हे शिकवलं तर चालेल? येस. Yes, sir. कारण ऑब्लिक लाईनचे आपण बरेच प्रॉब्लेम सोडवलेत. वी वॉन्ट टू ड्रॉ द साइड व्ह्यू. शॅल वी स्टार्ट? येस. Yes, sir. कारण टाइम अवेलेबल आहे तो जर विचार केला तर आपल्याकडे एक 20-22 मिनिटं आहेत. पण माझं म्हणणं आधी डेमॉन्स्ट्रेट करावं, बरोबर ना? म्हणजे मग टाइम संपला तरी टेन्शन राहत नाही. ठीक आहे. अल्फा इक्वल टू 90 इरेज केलं तर चालेल, समजलंय? बीटा इक्वल टू 90 हे पण समजलं सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And now we want to understand how to draw the side view. ठीक आहे. साइड व्ह्यू काढायचं तर XY लाईन ही थोडीशी मोठी लागते आपल्याला. मी चेंज करून घेतो. लक्ष आहे सर्वांचं? Yes. येस सर. Yes, sir. So this is our routine. XY लाईन. प्रोफाईल लाईनसाठी खूप चांगलं डेमॉन्स्ट्रेशन देता येतं, बट अनफॉर्च्युनेटली इट कॅन बी डन इन ऑफलाईन मोड. कारण समोरचा जो वेब कॅम आहे त्याचा स्पॅन खूप लिमिटेड आहे, बरोबर आहे की नाही? आणि प्रत्येक गोष्ट मोठ्या स्पॅनमध्ये दाखवणं शक्य नाही आहे. विल ट्राय समथिंग डिफरंट मे बी ड्युरिंग नेक्स्ट लेक्चर. तर बघा, प्रोफाईल लाईनचे प्रोजेक्शन जे आहेत ते A डॅश, B डॅश, फ्रंट व्ह्यू परपेंडिक्युलर टू XY, टॉप व्ह्यू AB परपेंडिक्युलर टू XY. Now we want to draw the side view. For drawing the side view, what we have to do? वरच्या प्रॉपर्टीज आता लिहिल्यात सर्वांनी? Yes, येस sir. सर. Yes, sir. वरच्या प्रॉपर्टीज पण मला वाटतं काय गरज नाहीये. So draw one more reference line x1 y1 which is perpendicular to xy. ज्या दिवशी लेक्चर मी घरातून घेतो किंवा लॅपटॉपवरून घेतो तर मला एकदा आठवण करा, प्रोफाईल लाईनचं आपण खूप चांगलं डेमॉन्स्ट्रेशन पाहू शकतो, पण लॅपटॉपचा कॅमेरा स्पॅन थोडा मोठा राहतो. स्टेप नंबर 1 काय केलं सांगा, इथं नोट करू वाटल्यास. साइड व्यू ऑफ अ प्रोफाइल लाइन. Draw x1 y1 perpendicular to xy. x1 y1 ने पर काढली. ठीक आहे. Draw a 45-degree line below xy.
ठीक आहे, त्याचा अर्थ समजून घ्या. तर XY आणि X1 Y1 यांचं इंटरसेक्शन कुठे सांगा? इथं आहे, बरोबर आहे. XY आणि X1 Y1 चं इंटरसेक्शन पॉईंट दिसतोय सर्वांना? Yes, sir. ठीक आहे. So through this point, what you have to do? You have to draw. Sorry. You have to draw a line like this. आता याचं डिस्क्रिप्शन मी तुम्हाला बिलो XY असं दिलेलं आहे, त्यात आपण डिस्क्रिप्शन थोडंसं ऍड करूया. आता ही जी लाईन आपण ड्रॉ केली याचं डिस्क्रिप्शन काय असू शकेल? ड्रॉ अ 45 degree line below XY passing through the point of intersection of XY and X1 Y1. Is it sufficient description? अरे झोपेत का बाळांनो? Am I audible? Yes. Yes. Yes, sir. मी नवीन पॉइंट शिकवतोय, समजले किंवा नाही सांगा एवढीच अपेक्षा आहे बाळांनो. This angle should be how much? 45. This angle should be 45 degrees. ठीक है. Next, you are having the point A in front view as well as top view. A dash आणि A हा फ्रंट व्यू आणि टॉप व्यू आपल्याला अवेलेबल आहे. तर आपल्याला मिळवायचा A चा साइड व्ह्यू. त्यासाठी काय करायचं बघा, A डॅश मधून एक प्रोजेक्टर जो कसा पाहिजे? Parallel to पॅरलल टू XY. ठीक आहे, हा पहिला प्रोजेक्टर. सेकंड प्रोजेक्टर फ्रॉम A डॅश मधून प्रोजेक्टर झाला, म्यूट करा. आता A मधून एक प्रोजेक्टर घ्या. हा कुठपर्यंत घेणार तुम्ही? अप टू 45 डिग्री लाईन. ठीक आहे, आणि 45 डिग्री लाईन पासून असं वरती यायचं आपण. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. This point of intersection gives you A double dash, which is the side view of point A. Shall we repeat this procedure? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Tell me, how to obtain point A in the side view? सांगा, तुम्ही सांगा. Draw projector from A dash. A dash. A dash, which should be parallel to XY. XY. Correct. Then draw one more projector from A up to 45 degree. 45 degree line. up to 45 degree line. Then through this particular point on 45 degree line, draw a vertical projector. बरोबर आहे? Yes. Yes, sir. Yes, sir. And this point of intersection हा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे हा कोण असला पाहिजे सांगा? इट शुड बी, नाव काय दिलं होतं? A double A dash. double dash. A double dash, which is actually the side view of point E. A dash. Okay, shall we repeat this procedure for point B, for getting the side view of point B? Yes, sir. Yes. सांगा, पुन्हा एकदा सांगा. Start from Draw B dash. B dash. Draw one projector parallel to XY. parallel to XY. करेक्ट. त्याची लेंथ एक्झॅक्टली किती लागणार आपल्याला माहिती नसतं, त्यामुळे आपण पुढे एक्सटेंड केला तरी चालू शकतो. परपेंडिक्युलर वाटायला लागलाय का? वाटतोय माझ्या मते. ठीक आहे. देन वन मोर प्रोजेक्टर फ्रॉम पॉइंट B. B up to 45 degree. 45 degree line, and from the point on 45 degree line draw one vertical projector.
you'll get one point of intersection here. B double dash. This point will be, तुम्हाला समजण्यासाठी हायलाइट करतोय, असं काय हायलाइट करायची गरज नाही ऍक्च्युअल ड्रॉइंग मध्ये. This will be side view of point B denoted by the letter B double dash. B double dash. Okay, now as per the routine we can join A double dash and B double dash. A double dash B double dash आपण join केले. ठीक आहे. So in this case हॉरिझॉन्टल चे अँगल जो आहे तो आपण हॉरिझॉन्टल लाईनची मोजणार, बरोबर आहे. दिस विल बी अँगल थीटा. इज इट करेक्ट? Yes. And this will be angle phi. Understood or not? Yes, sir. तर आपण इतके दिवस जे हायपोटेनस म्हणतोय किंवा राईट अँगल ट्रायंगल म्हणतो तो इथं तयार होतोय. आर यू गेटिंग? Yes, sir. So in this case theta plus phi has to be, theta plus phi किती असला पाहिजे? 90 degrees. 90 degrees. Is that clear? Yes, sir. And A double dash B double dash has to be the which type of length? True length. True length. True length. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. So this is how we draw the projections of a which type of line? Profile line. Profile line. ठीक आहे. Shall we complete the procedure now? Draw a बघा, draw x1 y1 perpendicular to xy. ठीक आहे. Draw a 45 degree line below xy, comma, passing through point of intersection of xy and x1 y1. x1 आणि x1 y1 च्या इंटरसेक्शन मधून एक लाइन ड्रॉ करा, बरोबर आहे. व्हॉट वॉज द नेक्स्ट स्टेप? टू गेट द साइड व्यू of point A, इनिशियली ड्रॉ. तुम्ही सध्या काय करताय? म्हणजे ऑब्झर्व करताय का नोट करताय का ड्रॉ करताय? नोट करतो. नोट करताय. ठीक आहे. ठीक आहे. यूट्यूब लिंक आहे, याच्यामध्ये तुम्ही पाहिजे तेवढं हे रिपिटेशन करू शकतात. ओके. टू गेट द साइड व्यू ऑफ पॉइंट ए, इनिशियली ड्रॉ काही जण काहीच करत नाहीत, ते आयुष्यभर काहीच करणार नाहीत. लक्षात ठेवा. ओके. टू गेट द साइड व्यू ऑफ पॉइंट ए, इनिशियल ड्रॉ अ प्रोजेक्टर parallel to XY. सुरुवातीला जो प्रोजेक्टर काढायचा तो कसा पाहिजे? पॅरलल टू XY. ड्रॉ अ प्रोजेक्टर फ्रॉम A डॅश म्हणू का? फ्रॉम A डॅश parallel to XY. Draw one more projector from A in top view up to 45 degrees line. Then draw a vertical projector from
point on 45-degree line. बरोबर आहे का? असंच केलं ना? Yes. Yes, sir. Is it the right description? From 45-degree line. Okay. Intersection of the two projectors gives a double dash. Just काय? Side view of point E. Similarly, obtain B double dash. आणि शेवटी काय सांगणार? A double dash B double dash is the side view of line AB. आणि पुन्हा एकदा आपलं नेहमीचं कारण इथं लिहूया आपण. काय? थीटा प्लस फाय इज इक्वल टू 90 degree. 90 degrees. Correct. Alpha is equal to Beta is equal to beta is equal to 90 degrees. Correct. One more property. काय सांगा? A dash A and B dash B. B dash B lie on the same projector. Correct. हा पॉइंट इतक्या वेळा रिपीट केल्यानंतर एक्झाम मध्ये चुकायला नको. ओके, दॅट शुड बी युअर अटेम्प्ट. They lie on the same projector. स्नॅपशॉट घेत आहे. बारसकर समजलं का? Yes, sir. हो, सकाळी लेट आले ते आज लेक्चरला. नेटवर्क प्रॉब्लेम दिसतोय. उत्तर देताना सुद्धा अडखळतोय आवाज. रोहित गायकवाड आहेत का? रोहित गायकवाड येस सर. आहे नेटवर्क चालू? हो सर, मित्राचं घेतलं. असे मित्र मागच्या सेमिस्टरला शोधायचे ना बाळा. चांगलं नेटवर्क देणार. आता रेग्युलर अटेंड करा. तर तसं नाही, तो सकाळी लस घ्यायला गेलता. हा, तो लस घ्यायला गेलता आणि मी त्याच्यासोबत होतो म्हणून जॉईन लवकर झालं. तो काय करतो? नाही सर, तसं नाही, युट्यूब वरचे लेक्चर बघतोय मी. बर बर बर, ठीक आहे. एनिवे, यू शुड बी प्रिपेअर्ड फॉर द एक्झामिनेशन. दॅट इज माय इंटेन्शन. ओके हो सर. ओके, हॅव यू टेकन द स्नॅपशॉट? Yes. Yes. ओके, सो राईट नाव वी आर हॅव्हिंग लेस दॅन 5 minutes. त्यामुळे पुढं काय चालू करावं असं मला वाटत नाही. ह्या सर्व गोष्टी रिवाइज करा आणि विल सी व्हॉट इज पॉसिबल. पुढच्या लेक्चरचे बघूया काय झालं, काय ठरलंय. माझी तर इच्छा नाही. 2 लेक्चर झाले, आता तिसरं म्हणजे अति होईल ना. नाईलाज असेल तरच घेतो, अदरवाईज मी त्रास देणार नाही.
Write the absent numbers. Roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अटकळे साहेब आलेले आहेत आत्ताच. बॉटमला कोण कोण दिसतंय? बॉटमला दिसतंय 62, 15. ठीक आहे. पण बॉटमला ठीक आहे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 absent. 10, 11. सर प्रेझेंट आहे. कोण? रोल नंबर 9. रोल नंबर 9. ठीक आहे, टॉपला होते ना तुम्ही. ओके, सॉरी, सिरियल मध्ये आलं नाही. 10, रोल नंबर 10 अटकळे आहेत का? अटकळे